नमस्कार। तो दर्शक बंधु, जड़े बापा कौन संपत्ति पुओ किंबा झील को उत्तराधिकारी भाव में वंचित करें कि देखु यही खबर आम प्रतिदिन खबर कागज किंबा टीवी रे देखि था। तेबे बहुत गुड़ा घटना एमती होता है जितेबाला गोटे पुओ किंबा गोटे झील बापा माँ ठीक से जत्न नहीं न था सही क्षेत्र में बापा कौन करती पुओ किंबा झील को गोटे नोटिस दे था। तो से नोटिस रे कौन थाए ना तांकर जेते गुड़ा संपत्ति अच्छी से ही संपत्ति रे पुओर किछि अधिकार नहीं बोली नोटिस दे था। तेबे कौन सतरे जड़े बापा गोटे नोटिस पुओ को देदेले से पुओर बापा संपत्ति उपरे समस्त अधिकार बंद हो जाए कि। तेबे दर्शक बंधु, आजिकार यही वीडियो आम देखा जड़े बापा सतरे कौन संपत्ति पुओ किंबा झील को उत्तराधिकारी भाव में वंचित करें कि जदि करें कौन रही प्रोसेस एवं यह सह देखा बापा संपत्ति रे बापा कौन अधिकार अच्छी बापा संपत्ति रे पुओ किंबा झीर कौन अधिकार अच्छी एवं यह सह आम देखा जड़े बापा किंबा माँ संपत्ति कौन संतान किंबा कौन व्यक्ति को उइल कर देइछन्ति नाम रे। तेबे से उइल को से माने केमिति बातिल करि परिबे आजिकार यही वीडियो में आलोचना करवा। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने एई समस्त डिटेल्स टी बुझिवा पूर्व आपण को बुझिवा को पड़िबो संपत्तिर प्रकार माने संपत्ति केते प्रकार। देखंतु संपत्ति होउची दुई प्रकार, गोटे होउची पैतृक संपत्ति एवं आ गोटे होउची स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति काहाको कुहाजिबो देखंतु साधारण भाषा रे आमे कहिबाको गले जदि गोटे संपत्ति आपणकर पूर्व पुरुषर आपको मिली तेबे ताको आमे पैतृक संपत्ति कहिबा। जेमिति कि आपणको पाखरे गोटे संपत्ति अच्छी सेही संपत्ति सेही जमीटी आपणको बापा देइछन्ति आपणको बापा को सेही जमीटी तांको बापा देइछन्ति पुणी सेही जमीटी तांको पूर्व पुरुष माने तांको देइछन्ति। जेमिति कि पीढ़ी पीढ़ी धरी जो संपत्ति आसुथबो सेही संपत्ति को आमे पैतृक संपत्ति कहि थाउ। बुझी परले। एवं अन्य पटरे स्व अर्जित संपत्ति आमे काहाकू कहिबा जो संपत्ति को आपण माने निजे किनिबे ताकू कुहाजिबो स्व अर्जित संपत्ति। एवं आपण को जदि केही जणे सेही संपत्ति उपहार देइछन्ति किंबा जेमिति कि गिफ्ट देइछन्ति सेही संपत्ति को मध्य आपण माने कहि परिबे स्व अर्जित संपत्ति। बुझी परले। स्व अर्जित संपत्ति काहाकू कहिबा। तेबे आसंतु वर्तमान देखिबा एही पैतृक संपत्ति एवं यही स्व अर्जित संपत्ति रे बापांकर कौन अधिकार अच्छी एवं पुओ किंबा झीर कौन अधिकार अच्छी। देखंतु गोटे घरे जदि गोटे छुआ जन्म नियंती पुओ हो किंबा झील हो जदि तांकर पूर्व पुरुषरु किछि जमी अच्छी किछि संपत्ति अच्छी तेबे सेही घरे सेही छुआटी जो दिन जन्म ग्रहण करि थाए सेही दिनरु ही सेही समस्त संपत्ति उपरे तांकर अधिकार आसी जाई थाए। बुझी परले। गोटे घरे जदि किछि पैतृक संपत्ति अच्छी किछि पैतृक जमी अच्छी तेबे सही घरे जेतेबेले गोटे संतान जन्म होइथाए पुओ हो किंबा झील हो जेतेबेले से जन्म ग्रहण करिथाए सही समय ही सही समस्त संपत्ति उपरे तांकर संपूर्ण अधिकार आसी जाई थाए। बुझी पारले। एवं स्व अर्जित संपत्ति रे तांकर कौनसी अधिकार आसी न थाए। ठीक अछि। पुओ हो किंबा झील हो तांकर स्व अर्जित संपत्ति रे किछि अधिकार आसी न थाए। जेमिति कि एठी आमे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणको पाखरे आपणको बापांको पाखरे पैतृक संपत्ति अच्छी तेबे सेही संपत्ति को आपणको बापा सेही संपत्तिर उत्तराधिकारी भाव में आपणको वंचित करि परिबे नाही। से जहाँ भी करंतु नोटिस दियंतु जहाँ भी कले जदि आपणको बापांको पाखरे पैतृक संपत्ति अच्छी तेबे सेही संपत्ति उपरे आपणकर संपूर्ण अधिकार अच्छी आपणको आपणको बापा हटाई परिबे नाही। किंतु जदि आपणको बापांको पाखरे स्व अर्जित संपत्ति अच्छी माने से निजे किनिछन्ति किछि संपत्ति अच्छी तेबे सही संपत्ति जदि से चाहूचंती काहाकू बिकिबा पई किंबा काहाकू गिफ्ट करिया पई उपहार देबा पई तेबे आपण माने सेठी किछि अभियोग करि परिबे नाही। आपणकर बिना अनुमति रे आपणको बापा सही संपत्ति को तांको निज इच्छा अनुसार बिकी परिबे माने जहाकू इच्छा ताकू देई परिबे। बुझी परले। देखंतु अन्य किछि समय रे पैतृक संपत्ति मध्य हो जाई थाए स्व अर्जित संपत्ति
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଭୀମ ଠିକ ଅଛି ସେ ବାପା ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିଟି ଅଛି ସେଇ ଜମିଟିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଉଇଲଟି କରିଦେଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ଜଣକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାମରେ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ଉଇଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବାପା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କିଣିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ସେ କିଣିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜମିଟି ହେଇଯିବ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବାପା ଜଣକ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୁଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ହେଇଯିବ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବାପା କିପରି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପହାର ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଉପହାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତେବେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଭୀମ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ରାମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୀମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଭୀମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୀମ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ୱାନ୍ସ ଜଣେ ବାପା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କିମ୍ବା ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯଦି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବାପା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ଯେଉଁ ଭୀମ ନାମରେ ଉଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଉଇଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୀମ ବୋଲି ସନ୍ତାନଟି ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ସେଇ ଉଇଲ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିପାରିବେ ବାତିଲ କରିପାରିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କିମ୍ବା ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉଇଲ୍ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଉଇଲ୍ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କିମ୍ବା ଉପହାରକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ସେଇ ଉଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଇ ଉଇଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେବେନି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦର୍ଶାଇବେ କି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏହି ଉଇଲ୍ଟିକୁ ଆମେ ବାତିଲ କରିପାରିବୁ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ସନ୍ତାନ ଜଣକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଉଇଲ୍ଟିକୁ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।